163페이지 먼저 들어보고 오겠습니다. Casa Batlló. Casa Batlló is a house renovated by Gaudí between 1904 and 1906. Built in 1877, the original building was very different from what it is today. When it was purchased by Joseph Batlló, he asked Gaudí to add his impressive touch to the design. From the outside, Casa Batlló looks as if it has been made from skulls and bones. The skulls are in fact balconies, and the bones are supporting stone columns between the windows. These details have given the house the nickname, the House of Bones. Gaudí decorated the building with colors and shapes found in the sea. Indeed, the design of the green and blue tiles on the wall remind people of the sea, while the curved window frames were inspired by ocean waves. The interior of the house is even more impressive. Everything is curved, including the walls, the ceilings, and the wooden doors. Because of the curves, the Batlló family could not fit their traditional straight furniture against the curved surfaces. Thus, Gaudí had to design special furniture for the family. 자, 단어부터 한번 보도록 하죠. 자, 가우디의 건축물 두 번째입니다. 까사 바틀로우라고 읽어주면 되고요. 첫 번째 줄에 보면 renovated라는 표현이 있습니다. 뒤에 ed 형태가 붙은 걸로 봐서 역시나 pp 형태의 수동으로 해석을 해주면 되고요. 의미는 개조된 집의 경우 개조된 또는 보수된 의 의미로 해석을 해주면 됩니다. 다음 아래쪽으로 넘어가서 original 하는 거 있죠. original 하는 거는 두 가지 의미로 많이 쓰입니다. 원래의 또는 원조의 이런 의미가 있고 또는 독창적인 이런 의미도 있죠. 근데 여기에서는 original 하는 게 원래, 원조의 이런 의미로 쓰였다라고 하는 거 주의해서 봐주시면 됩니다. 다음 아래쪽으로 넘어가서 purchase 하는 거는 구입하다죠. 그러면 비동사의 pp 형태는 역시나 수동태로 구입이 되다 라고 수동의 의미를 살려서 해석을 해주면 되고요. 아래쪽으로 가서 impressive 그러면 인상적인입니다. 그리고 touch 그러면은 손길 정도로 해석을 해주면 되고요. 그 다음 from the outside 하는 거는 바깥에서 볼 때 라고 부사구로 해석을 해주시면 됩니다. 그 다음 옆으로 가서 looks as if까지 들어가게 되면 뭐뭐처럼 보이다 라고 해석을 해주면 됩니다. 그 다음 아래쪽으로 가서 skull and bone이 나오죠. skull이라고 하는 거는 해골이 되고요. 그 다음에 bone 하는 거는 뼈가 되겠죠. 그 다음에 쭉 넘어가서 stone column 하는 거는 돌 기둥. 그 다음 supporting 하는 거는 뒤에 있는 거를 꾸며주면서 뭐뭐를 지지하는, 떠받들어주는 이런 의미로 해석을 해주면 되고요. 아래쪽에 detail 하는 거는 세부적인 사항들. 그래서 여기에서는 뭐 세세한 것들, 세세한 모습 정도로 해석을 해주면 되고요. 쭉 넘어가서 decorated 그러면 장식하다. 그 다음에 indeed 그러면 실제로. 그 다음에 아래 수거 표현이 같이 나와 있죠. remind A of B 그러면 A에게 B가 생각나게 하다, 떠오르게 하다 이런 의미가 됩니다. 그 다음에 curved 하는 거는 뭐 계속 나오고 있죠. 곡선의, 곡선. 그 다음에
were inspired 그러면 역시나 were inspired by 그러면 어디에서 영감을 얻다 이렇게 되겠죠. 그죠? 다음에 자, 그러면 해석을 한번 해보도록 하죠. 까사바틀로우. 자, 스페인어로 까사바틀로우 할 때 까사라는 이런 말이 붙으면 집을 뜻하게 됩니다. 집. 자, 그러면 까사바틀로우는 어떤 모습을 갖추고 있는지 한번 보도록 하죠. 자, 까사바틀로우는 is a house. 어떤 집이냐면 renovated by Gaudi between 1904 and 1906. 1904년에서 1906년 사이에 가우디에 의해서 개조가 된, 보수가 된 집입니다. Built in 1877. 1877년에 지어진. 자, 여기도 이제 분사 구문이 되는 건데 built 앞에는 being이 생략된 걸로 볼 수가 있습니다. 요 사이에 being이 생략된 걸로 볼 수가 있어요. 그 다음 쭉 가겠습니다. 자, 1877년에 지어진 original building, 원래의 건물은 was very different, 굉장히 달랐습니다. from what it is today, 오늘날의 그것과는 굉장히 달랐습니다. 여기에서 what은 뭐뭐 하는 것 정도로 해석을 해주면 되고요. When it was purchased by Joseph Bartlow, 자, 이 집이 조셉 바틀로우라고 하는 사람에 의해서 구입이 되었을 때 he asked Gaudi, 그는 가우디에게 요청을 했습니다. to add his impressive touch to the design, 디자인에 또는 그 집의 모습에다가 인상적인 손길을 좀 더해달라고 가우디에게 요청을 했죠. From outside, 바깥에서 보게 되면 까사바틀로우, 이 까사바띠오는 looks, 마치 뭐인 것처럼 보이냐면 as if it has been made, 만들어진 것처럼 보입니다. from skulls and bones, 해골이나 뼈로 만들어진 것처럼 보입니다. The skull, 해골이라고 지칭을 하는 이것은 are in fact, 실제로는 balcony, 발코니 부분을 나타내는 것이고요. The bones, 뼈 부분은 are supporting stone columns between the windows. 지지를 해주고 있는 그 돌기둥의 모양이 마치 바깥에서 보면 뼈처럼 보이는데, 자, 이것은 창문 사이에 있는 돌기둥인 거죠. These details, 이러한 세세한 모습이 have given, 준 것처럼 보입니다. 자, give, 사형식 동사가 나와요. 사형식 동사가 나오게 되면 누구누구에게 무엇을 주다. 간접 목적어 다음에 직접 목적어가 나오죠. 무엇을 이렇게 됩니다. 자, 이러한 세세한 모습이 어떤 것처럼 보이냐면 그 집에다가 the nickname, 그 집의 별명 House of Bones, 뼈의 집이라고 하는 닉네임을 준 것처럼 보인다라는 거죠. 가우디 decorated the building. 가우디는 그 건물을 장식을 했습니다. with colors and shapes, 어떤 색상이라든지 모양으로 그 집을 장식을 하는데 이러한 색상과 모양이 역시나 found in the seas, 바다에서 발견될 수 있는, 바다에서 보이는 색상이라든지 모양 같은 것들로 장식을 했다라는 거죠. Indeed, 실제로 the design of the green and blue tile, 실제로 그 벽면에 있는 녹색이라든지 또는 초록색이라든지 파란색의 타일의 이러한 디자인은, 여기에서 디자인이 주어가 되고요. remind가 동사가 되는 겁니다. 이 디자인이 사람들로 하여금 뭐가 생각나게 하냐면 바다가 생각나게끔 합니다. 또는 바다를 떠올리게끔 합니다. While, 반면에 the curved window frame, 곡선으로 되어 있는 그 창문 틀은
window frame은 창틀이라고 해석을 해주면 됩니다. 이 창틀은 were inspired by ocean wave. 바다의 그 물결치는 파도의 모양에서 영감을 얻은 것입니다. 그래서 직선이 아니라 곡선의 형태로 되어 있다라고 설명을 해주고 있습니다.